بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ اما بعد عزیزان محترم، آج میں آپ کو تیمم کے بارے میں عرض کروں گا کہ تیمم کس طرح کرنا چاہیے۔ تقریر کرنے سے پہلے میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں تاکہ یہ مسائل آپ تک اور دوسرے دوستوں تک، عزیزوں تک، مہربانوں تک پہنچے، آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی پاخانہ سے آیا ہو اور تو سے مباشرت کی ہو یعنی جمع کیا ہو اور پانی نہ پاؤ، پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ یہ صورت جو ہے مائدہ کی آیات 4 میں نے پڑھی ہے، اس کا کچھ حصہ، اور یہ صورت مائدہ جو ہے 4 پارے میں ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو آپ سمجھ گئے۔ اب میں آپ کو حدیث پاک سے روشناس کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں روایت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں گئے، یہاں تک کہ جب بیدا یا ذات جیش، عزیزان محترم یہ جو مقام ہے یہ بید اور ذات جیش یہ دونوں جگہوں کے نام ہیں، اور یہ دونوں جگہوں پہ پہنچے، اس بارے میں عرض کر رہا ہوں مسئلہ۔ فرماتی ہے کہ جب بیدا یا ذات جیش میں ہم پہنچے، میری ہیکل ٹوٹ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے اقامت فرمائی، اور لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اقامت کی، اور نہ وہاں پانی تھا اور نہ وہاں لوگوں کے ساتھ پانی تھا۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر عرض کی، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ صدیقہ نے کیا کیا حضور کو اور سب کو ٹھہرا لیا، اور نہ یہاں پانی ہے نہ لوگوں کے ہمراہ ہے۔ فرماتی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور اپنا سر مبارک میرے زانوں پر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور فرمایا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لوگوں کو روک لیا، حالانکہ نہ یہاں پانی ہے نہ لوگوں کے ہمراہ ہے پانی۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ مجھ پر جو ہے عطاب کیا، اور جو چاہا اللہ نے انہوں نے کہا، اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کونچتا شروع کیا، اور مجھے حرکت کرنے سے کوئی چیز مانے نہ تھی مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے زانوں پر آرام فرمانا۔ تو جب صبح ہوئی، ایسی جگہ جہاں پانی نہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات مبارکہ نازل فرمائی، جو میں نے عزیزان محترم آپ کے لیے آپ کو سنانے کے لیے پڑھی اور اس کا ترجمہ عرض کیا، اس کے بارے میں حدیث پاک سے روشناس کرا رہا ہوں۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تو تیمم کیا، اس پر اسید بن نذیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے تیمم کی، حدیث والی کے آیات والی کے تیمم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، ایسی برکتیں تم سے پہلے بھی ہوتی رہتی ہیں۔ فرماتی ہے کہ جب میری سواری کا اونٹ اٹھا
تو وہ हीकल उसके नीचे से मुझे मिल गई। दूसरी हदीस मुस्लिम शरीफ में है, बरवैद हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरवी है इस हदीस के, फरमाते हैं कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद मुबारक फरमाते हैं कि मिन जुमला इन बातों के जिनसे हमको लोगों पर फजीलत दी गई, ये 3 बातें हमारी सफ़े मलाइका के सफ़ों की मिसल की गई और हमारे लिए तमाम ज़मीन मस्जिद कर दी गई, और जब हम पानी न पाए ज़मीन के खाक हमारे लिए पाक करने वाली बनाई गई है। इमाम अहमद, इमाम अबू दाऊद, तिरमिज़ी और अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत ये लिखते हैं, फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाक मट्टी मुसलमान का वुज़ू है, अगरचे 10 बरस पानी ना पाए, और जब पानी पाए तो आपने बदन को पहुँचाए, यानी गुस्ल वुज़ू करे, कि ये उसके लिए बेहतर है। अबू दाऊद में और दारमी में हदीस मौजूद है, जिसके रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, फरमाते हैं कि 2 शख्स सफ़र में गए और नमाज का वक़्त आया, उनके साथ पानी नहीं था, पाक मट्टी पर तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली, फिर वक़्त के अंदर पानी मिल गया तो उनमें एक साहिब ने वुज़ू करके नमाज का इयादा किया और दूसरे ने इयादा नहीं किया। फिर जब खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर खिदमत हुए, उसका जिक्र किया, तो जिसने इयादा नहीं किया था उसने फरमाया कि तू सुन्नत को पहुंचा और तेरी नमाज हो गई, और जिसने वुज़ू करके इयादा किया था उससे फरमाया तुझे दुगना सवाब है। सही बुखारी शरीफ में और सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, जब नमाज से फारिग हुए मुलाज़ा फरमाया कि एक शख्स लोगों से अलग बैठा हुआ है जिसने कौम के साथ नमाज न पढ़ी। फरमाया ऐ आदमी, ऐ शख्स, तुझे कौम के साथ नमाज पढ़ने से क्या चीज़ माने है, क्या शय माने है, किस चीज़ ने रोक दिया है? अर्ज़ की मुझे नहाने की हाजत है और पानी नहीं है। इरशाद फरमाया मट्टी को ले मट्टी को लेकर वो तुझे काफ़ी है, यानी तयम्मुम कर ले। मकसद ये है। सहीह में अबू जहम बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमल की जानिब से तशरीफ़ ला रहे थे। एक शख्स ने हजूर को सलाम किया और उसका जवाब न दिया, यहाँ तक कि एक दीवार की जानिब मुतवज्जा हुए और मुंह और हाथों का मसा फरमाया, फिर उसके सलाम को जवाब दिया, यानी उसको फिर उसके बाद सलाम का जवाब दिया। अज़न मोहतरम, आज मैंने आपकी खिदमत में तयम्मुम की आयात मुबारका पढ़ी और फिर इसी निस्बत से मौजू से हदीस पाक जो है पढ़ी, साबित किया कि ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी के जो उसका जो हीकल गुम हो गया, नीचे गिर गया, गुम नहीं हुआ, ऊँट के नीचे था, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर जो है बड़ा इनाम फरमाया। पानी न मिलने पर तयम्मुम जो है हम पर जो है नाज़िल फरमाया। अज़ीज़ मोहतरम, मैं तकरीर आप जो मैंने अर्ज़ किया है वो इंशाअल्लाह आप जो है सुनेंगे, इस पर अमल करेंगे, मुझे भी सवाब होगा, आपको भी सवाब होगा। और मैं आखिर में अर्ज़ करता हूँ कि मेरे चैनल करमानी टीवी और करमानी टीवी 1-3 को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें ताकि ये मसाइल आप तक पहुँचे, दोस्तों तक पहुँचे, आपको भी सवाब, मुझे भी सवाब। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।